बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। भगवान અમે કેટલા નાદાન હતા, કોઈ અમારી વાત સાંભળે નહીં તોય ખોટું લાગી જતું હતું, રિસાઈ જતા। મૌનમાંથી શીખ મળી કે બુદ્ધ પાસે આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું હતું તોય તેને બોલવું નહોતું। શૈલેષ પટેલ, POKAR। ભગવાન આવું આપણું મન છે। મન મૂળ તો સોનાનું હતું, પણ કઈ વખતે પિત્તળ થઈ જાય, પછી લોખંડ થઈ જાય ને કથીર થઈ જાય। કથીર એનું નક્કી નહીં, પાછું સોનું બનાવી શકાય। આ સોનું બનવા માંડ્યું, પાછું મન મૂળે સોનાનું જન્મ્યું ત્યારે સોનું હતું। આ પછી વળી હેળભેળ થઈને કાંઈ થયું નહીં, હા કથીર થઈ ગયું। हरे राम। मन ही रोग है, उनको समझना कठिन है, लेकिन अगर समझ में आवे तो उसके जैसा कोई मित्र नहीं, समझ में ना आवे तो उसके जैसा कोई शत्रु नहीं। अगर आपको समझ में आवे तो आज से बस मन के प्रति जागृत हो जाइए। मन कोई भी खेल खेलता है, लेकिन हमको लगता है हम खेल खेल रहे हैं। एक आदमी 5 मिनट पहले अच्छा लगता था, वही आदमी हमको 5 मिनट के बाद बुरा लगता है, तो अच्छा बुरा वाला न्याय कहाँ से हुआ? वही तो हमारा मन ही तो निश्चित करता है ये अच्छा है, बाद में बुरा हो गया। उनसे कुछ मांगने गए, चमिलदास बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। चमिलदास ने जरा लाचारी व्यक्त की, भैया ये तो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। साले को वही मांगने वाला 2 रंग दिखला गया। 2 रंग कहाँ से आए? शरीर में तो है नहीं। वो साला हमारा वो, लेकिन साला अगर साला साला किया तो दुश्मन हो जाएगा। हाँ जी। बराबर समझिए, जागृत होइए, अपने मन की रमत के प्रति जागृत होइए। भारी गजब का खिलाड़ी है, गजब का खिलाड़ी। अगर आप निश्चित करके ध्यान में बैठे और जरा दिल में आनंद भी बहला रही हो, कोई अच्छी अच्छी बात याद रही है, लेकिन उनमें से वो साला एक गोदा उभा करेगा। सावध हो जाइए अपने मन के प्रति, बिल्कुल जागिए। भगवान मन के प्रति जागिए, उनकी रमत को पहचानिए। अगर एक दफ़ा पहचान शुरू हुई, एक दफ़ा, तो समझो काम हो गया। वो पहचान कभी जाएगी नहीं, आप हर हमेशा पहचानते रहोगे मन की रमत को, और समझोगे धीरे 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 समझोगे मैं मन नहीं हूँ। तो मन जो भी करेगा आप उसको संभाल सकोगे। अगर नहीं समझे तो समझते रहोगे जिंदगी भर मैं ही मन हूँ, और जो मन कहेगा वो करोगे। तो मन कहेगा जरा चख लो दारू, इसमें क्या है यार, तो आप चख भी लोगे। कितना भी संस्कार प्रबल है फिर भी चख लिया। बाद में जब जागोगे तो वो दुश्मन ने तुमसे ये काम करवा लिया, तो इतना पछतावा होगा। फिर भी जागोगे नहीं, किसने करवाया? वो मैंने किया, मन ने करवाया ऐसा नहीं मानोगे। वो जब से वो मानने लगोगे, समझिए वो जागरण हो गया। इतनी सी बात है, वो बिल्कुल डेलिकेट बैलेंस, समझे ना भगवान? आपका प्रश्न नहीं है कहीं भी, लेकिन ये सारा वक्तव्य प्रश्न है। आपने प्रश्न नहीं पूछा,
लेकिन सारा वक्तव्य प्रश्न ही प्रश्न है। ચાલો પ્રભુ, બીજું નથી ને? જી અધૂરું બપોરે હાથેડું છોડી ગયા ને आपकी मांग के अनुसार हम हमारा विषय टुकाई देते हैं। यो लुगड़ा आड़ा आता है। ये आसन प्राणायाम तो आपने जान रखा। आपने आसन प्राणायाम तो जान रखा, कभी करते भी होगे, लेकिन उनकी जो नाजुकाई नहीं जानी आपने, आसन की नाजुकाई नहीं जानी। मैं देखता था आप आसन की जो उनके गरिमा नाजुक वो चीज़ होती ना, वो आप नहीं जानते। प्राणायाम भी आप बहुत जल्दी करवाती हो। हैं? ચાલો ભગવાન, સાધકની સાધના, પરમ તત્વ પરમાત્માને પામવા માટે સાધકની સાધના કે સાધકનો ધ્યેય એવો હોવો જોઈએ કે મારો સંબંધ માત્ર ને માત્ર પરમાત્મા સાથે જોડાય। ઉત્તમ સાધનાનો એ છે, સાધના તો એ છે કે સાધના કરતાં કરતાં સાધકની આંતરિક શક્તિ જાગૃત થાય અને એ જાગૃત થયેલી શક્તિ ખરા સમયે મદદે આવે। સાધકને જ્યારે ક્રોધ આવે ત્યારે આંતરમનમાં ક્ષમાનો ભાવ ઉદ્ભવવો જોઈએ કે જેથી સાધક ક્રોધને હટાવી શકે। જ્યારે લોભ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે સાધકના મનમાં વિવેક જાગવો જોઈએ જેથી સાધક લોભને મારી શકે। જ્યારે આશા ઈચ્છાઓ જોર કરે ત્યારે સાધકના મનમાં ત્યાગ આવીને ઊભો રહેવો જોઈએ જેથી સાધક પોતાની ઈચ્છાઓને નિર્મૂળ કરી શકે। સત્ય એ છે કે સાધક જે કંઈ સાધના કે અભ્યાસ કરે તે પોતાના લોહીમાં એવું વણાઈ જાય કે કદીએ કશાથી તેને નામ શેષ કરી શકાય નહીં। ભગવાન, પ્રતિ આહાર ઇન્દ્રિયોને આ છે પ્રત્યાહાર। જરા એ કઠિન વિષય નથી, મન સાથે જોડાયેલી થોડીક વાત છે। ઘણું બધું ઝીણું ઝીણું આપણે સમજીએ છીએ સંસારનું, એ જ બુદ્ધિ અહીંયા કામ લાગશે, એ જ બુદ્ધિ કામ લાગશે। આપણી ઇન્દ્રિયો 10 છે। જ્યારે ધ્યાન કરીએ ત્યારે, દાખલા તરીકે જ્યારે ધ્યાન કરીએ ત્યારે 10 ઇન્દ્રિયોમાં હાથ પગ ગુદા ઉપસ્થ એ આસનમાં બેસી એટલે નિષ્ક્રિય થઈ જશે ચારે। મૌન રાખવાથી વાચા પણ નિષ્ક્રિય, 5 નિષ્ક્રિય થઈ, 5 વધી આંખ કાન નાક ત્વચા અને સ્વાદ। વાચા બંધ થશે તો સ્વાદે બંધ। 1 ગઈ, નાકને કંઈ કામ નહીં, શ્વાસ લીધા કરશે, એ ગયું। ચામડી, પવન પંખો લાગતો હોય તો ચામડીને મજા આવશે અને એક શાંતિમાં પ્રવેશ કરશે, એ પણ ગઈ। રહી 2। આ 2 ઇન્દ્રિયો મહત્વની છે, આંખ અને કાન। કાનથી કોઈ સ્વર પ્રવેશી જાય અને આપણું ચિત્ત એ તરફ ખેંચાય અને બને જ છે। એનો ઉપાય મળ્યો છે, પ્લાસ્ટિકના પ્લગ આવે છે, પ્લાસ્ટિકના દબાવો તો દબાઈ જાય ને છોડી દો તો હતા એવા પાછા થઈ જાય। એ પ્લગને આગળનો છેડો જરાક વાટી કાનમાં પરોવી દો, ધીમે રહીને અંદર ફૂલી જશે અને બિલકુલ અવાજ બંધ કરી દેશે। અને આંખને તો ઢાંકણા છે। આ બધો કંટ્રોલ થઈ શકે એવું છે, પણ પ્રત્યાહારમાં ખૂબી શું છે? આંખ નથી દેખતી
પણ અંદરના ચક્ષુ કંઈ કંઈ ચિત્રો દેખે છે. જેમ કે કલ્પનામાં દીકરો દેખાયો, જીવનસાથી દેખાયા, કંઈ કામ દેખાયું, કોઈ પૈસા ટકા, એ અંદરના ચક્ષુ સાથે રમત કરે. એનું શું કરવું? એ રમત છે મનની. તો જેટલી ઇન્દ્રિયો એને આપણી રીતે શાંત કરી, એના નુસ્ખા ઉપાય છે. પણ જે મન રમત કરે છે એ મનને શાંત કરવા માટે શ્વાસને સોંપો, જરા બુદ્ધિને એનો ખેલ કરવા દો, તો મન બુદ્ધિમાં વિલીન થઈ જશે. કોઈ બુદ્ધિની વાત સમજમાં આવશે તો ધીરે ધીરે મન એમાં જતું રહેશે. આ એક અભ્યાસ છે. અને બુદ્ધિ પોતે નિર્ણય કરવો એ સમજે છે, તો બુદ્ધિ પોતે પોતાને માટે નિર્ણય કરે કે ધ્યાન કરવું છે તો હું મારું સમર્પણ બુદ્ધિદાતા પરમાત્માને ચરણે કરી દઉં, મારા પોતાના અસ્તિત્વને ચરણે. એમ કરીને આ બધું અંદરની બહારની ઇન્દ્રિયો શાંત થતી જશે. એ છે પ્રત્યાહાર. જરા વાર લાગે. જેટલી વાત કહીએ એટલામાં કાંઈ થતું નથી, પણ બધી વાત અંતે તો લખેલી હોય એના કરતાં આપણા કર્મમાં ઉતરે ત્યારે ખરી. ધ્યાન પણ કર્મ, આસન પ્રાણાયામ પણ એ પણ કર્મ. દરેક વસ્તુ વાંચીએ ત્યારે જેટલી સારી લાગે છે એટલી પ્રયોગમાં આવે ત્યારે કઠિન લાગે. કઠિન લાગવાના કારણ જાણીએ. વાસ્તવમાં કોઈ ક્રિયા કઠિન નથી. આપણું મન જ્યારે એનો વિરોધ કરે ત્યારે કઠિન થઈ જાય. એટલે મનને પહેલું શાંત કરી દેવું, પછી વિરોધ જતો રહેશે. અને એમ કરીને જે કંઈ ક્રિયા કરવા ઈચ્છો એમાં જો મન જાગતું હશે તો તમને તમારા માર્ગે જવા નહીં દે. તો પ્રત્યાહાર આ છે. શરીરમાં જે કંઈ સક્રિય તત્વ છે, બહારની ઇન્દ્રિયો, અંદરનું અંતઃકરણ, એ બધું જ કોઈક રીતે પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવી શાંત કરી અને કોઈ સમર્પણમાં વિલીન થઈ જાય. ત્યાર પછી જે કામ બાકી રહે છે એ છે ધારણા. પ્રત્યાહાર કોઈને કંઈ પૂછવું છે? પ્રત્યાહારમાં પૂછવું છે? વચ્ચે પ્રશ્ન થાય તો પૂછજો. ધારણા. કોઈ વસ્તુની ધારણા કરવી એટલે મનમાં એ એક જ વસ્તુનો વિચાર કરવો, એ છે ધારણા. કોઈ વસ્તુની ધારણા કરવી એટલે મનમાં એ જ વસ્તુનો માત્ર વિચાર આવે, એ છે ધારણા. જેમ કે હું ખેડબ્રહ્મા, પેલું કાર્ડ શું કહેવાય, પેલું કાર્ડ કહેવાય, એ શું કહેવાય માણસની ઓળખાણવાળું? હું આધાર કાર્ડ કઢાવવા જાઉં છું. આવી તીવ્રતા મનમાં વ્યાપે એટલે આખું શરીર આ એક કામ પાછળ લાગી જાય. કારણ કે મન એની પાછળ છે તો બીજું સૂઝે નહીં. તો એક કામ પાછળ ધારણા થઈ. આ ધારણા છે. એમ જીવનમાં જરા તપાસ કરો કે જે કામ એકદમ મહત્ત્વ અને અનિવાર્ય હોય છે એ તરફ આપણું મન ચિત્ત ખૂબ લાગી જાય છે જોરથી. અને એ કામ જ થાય એના માટે આખું શરીર તંત્ર, બુદ્ધિ વગેરે કામ કરે છે. તો એ બહારની ધારણા છે, જીવનમાં અનુભવાતી ધારણા. આપણે જીવનમાં આ ધારણાનો અનુભવ કરી શકીએ, પણ એ ધારણા વ્યવહારિક ધારણા છે. વ્યવહારિક. જ્યારે અહીંયા જે ધારણા છે એ યૌગિક ધારણા છે, પણ ક્વોલિટી એ જ છે યૌગિક ધારણા. માત્ર ફેર કેટલો? જે કામ મન બહાર કરતું હતું એ જ કામ મન અંદર કરતું થાય, એટલે જગ્યા બદલે છે, એની ક્વોલિટી બદલે છે. આટલો જ ફેર. જેમ કે મનમાં એવી ઈચ્છા જાગે કે ત્રાટક શીખવું છે, તો ત્રાટક છે એ ધારણાનો જ પ્રકાર છે. ત્રાટક એટલે પોતાની આંખથી કોઈ વસ્તુને પલક માર્યા સિવાય એકી ટસે લાંબા સમય સુધી જોયા કરવી, એ છે ત્રાટક. જેમ કે સળગતી જ્યોત અંધારામાં સળગતી અગરબત્તીનો સળગતો છેડો, બરાબર બેઠા હોઈએ એને સમાંતર ઊંચાઈ નીચાઈ ન હોય એ રીતે આપણી આંખના સમાંતર આવે એ રીતે એના ટેબલ કે વગેરે ગોઠવીને જ્યોત મૂકો અથવા અગરબત્તી મૂકો.
બંનેમાં અંધારું જોઈશે તો લાઇટો બંધ કરી દો અને આસન મારીને પછી માત્ર ને માત્ર ખુલ્લી આંખે એને જોયા કરો. ધીરે ધીરે આખા શરીરનું શાનભાન જતું રહેશે. શરીરની જેટલી બધી શક્તિઓ છે એ આંખમાં થઈને એને જ જોશે. કોઈ વિચાર પહેલાં આવે શરૂઆતમાં, કોઈ વસ્તુના જ્યોતના આકારના એવા ફરકે, પણ આસ્તે આસ્તે વિલીન થઈ અને એવું ત્રાટક લાગી જશે કે આંખ માત્ર કોળીઓ નહીં જોઈએ, પછી તો પેલી જ્યોતનો આકાર છે ને આવો એને જ જોશે, અથવા સળગતી મીણબત્તીનો અગરબત્તીનો છેડો જોશે. એ લાંબા સમય સુધી ચાલે એટલે ત્રાટક થયું અને ત્રાટકમાં મન એકદમ એકાગ્ર થઈ જાય, એકદમ એકાગ્ર. ધારણા બીજો શબ્દ છે એકાગ્રતા છે. વિચારો સ્થિર થઈ જાય, આ એનું પરિણામ છે. કેટલીક વાર ત્રાટક કરી શકાય, કેટલીક વાર હા, અડધી મિનિટથી શરૂ કરો. સ્ટોપવોચ હોય તો મૂકો, નહીં તો સામે ઘડિયાળ અથવા એમ દેખાશે નહીં અંધારામાં કાંઈ, તો ઢીંચણનો ઉપયોગ કરો અને આ આંગળી 1 2 3 4 5 6 7 સેકન્ડ આટલો સમય લે એમ સમજીને આંગળી અથડાવો, ગણતા જાઓ. એકવાર પ્રેક્ટિસ પડશે પછી આની જરૂર નહીં પડે. અડધી મિનિટથી શરૂ કરો, થોડે સમય વધારતા જાઓ, 5 મિનિટ 10 મિનિટ તો સહજ થશે, બિલકુલ સહજ. હા, એ ત્રાટક થઈ શકશે. બધા વિચારો એકદમ સ્થિર થઈ જશે, મન સ્થિર થઈ જશે. માત્ર ને માત્ર આખું શરીર એ એક જ કામ પાછળ, શરીર અને મન બંને એક થઈ અને એક જ કામ કરશે, 100% પુરવાઈ જશે. એ છે ત્રાટક. અને ત્રાટકના પરિણામ સ્વરૂપ એને ધારણા કહી શકાય. મનની અલગ અલગ સ્થિતિ ત્રાટક દરમિયાન અનુભવાય. કદાચ બને. અભ્યાસથી ઓછું થતું જાય. વિચારોની સ્થિતિ થોડીક અહીંયા પચવે. કદાચ શરૂમાં સાધક જ્યારથી એકાગ્રતાનો અભ્યાસ કરે ત્યારે વિચારોની સ્થિતિ પચવે. કેવી પચવે? 4 સ્થિતિ છે વિચારોની. અવ્યવસ્થિત વિચાર પદ્ધતિ. અવ્યવસ્થિત વિચાર, ધારણા ટાણે આ બધું થાય. એનો જો થોડો ખ્યાલ ને અભ્યાસ હોય તો પછી નડતર હટતી જાય. અવ્યવસ્થિત વિચાર એટલે કેવા? મન એની રમત આદરે. આપણે કરવું છે ત્રાટક, મનને કરવું છે સ્થિર ને કેન્દ્રિત. ને એ મન એકવાર જરા વિરોધ કરે ત્યારે પહેલું આક્રમણ છે અવ્યવસ્થિત વિચાર. કેવા અવ્યવસ્થિત વિચાર? જ્યોત જોઈએ છીએ સામે સળગતી, અંધારું છે, તો એ મન શું કરશે? આ જ્યોત શેની સળગી છે? આવી જ્યોત નાની હોય, મોટી ના હોય. પિરાણા આનેથી મોટી જ્યોત છે. આવી 4-5 જ્યોતો ન હોય. શેની? આપણે દિવેલને બદલે ઘીને બદલે તેલ ન ચાલે? કાંઈ ન હોય તો બલ્બ ન ચાલે? આ મન આવી અનેક દલીલો એ બધું એને સૂજે. એક મનની રમત પકડવી અઘરી છે. કેટલીક વાર તો એવું મને છે અવ્યવસ્થિત વિચાર જરા સારા લાગે, હા, એટલે પછી એને છોડવાનું મન ન થાય. મન એવું ચાલાક છે કે તમને શું ગમશે એ તરફ લઈ જાય. એ સારું દેસલ પરના પેંડા આવે ને પછી એ અંભારે પછી મારા એક ગામ છે તેની સરસ ગાંઠિયા આવે છે, ફલાણાના હાટા, આમ કરીને જે ચિત્ર ઊભું કરે તમારો બધો પ્રયાસ રફા દફા. આ મનની રમત છે અને બરાબર ડિટ્ટો ટુ ડિટ્ટો આમ જ થાય છે. મેં જે ઘટના કહી એનાથી બીજી ઘટના તમારે માટે હોય, ત્રીજી ઘટના હોય, ચોથી ઘટના, 5મી 6ઠી, ગમે તે દરેક વ્યક્તિ અનુભવમાંથી એ ઘટના ઓછી આવે અને મન બરાબર એનો ઉપયોગ કરે.
એ ઉપયોગ કરે એ જાણી રાખવું, મન આમ કરશે. અમારો એક અનુભવ, બિલકુલ બનેલો અનુભવ, આ કાલ્પનિક વાત હતી, હવે બિલકુલ બનેલી વાત કહું. વર્ષો પહેલાં અમારું જ્યાં ઘર છે લક્ષ્મીપુરા, એની સામે તમારા મુંબઈમાં દિનેશ છે ને, દિનેશ રબજી, એનું ઘર છે. એના બાપુજીએ ઘરના આગલા ભાગમાં ડબલ માળની મેળી ચણાવી છે બેસવા માટે. પહેલાં, હવે જરૂર નથી, પહેલાં હતી ને હજી છે. ડબલ માળ છે, એના ઉપર એ રવજી કાકુ પોતે ખેતી કરતા ને આજે હવે નથી કરતા, હવે તો દીકરા છે. તો કાળી પાઇપોના ફીંડલા, ટપક, શું ડ્રીપના ફીંડલા મોટા મોટા, ઉનાળામાં જરૂર ન હોય એટલે વીંટી કરીને એના થપ્પા મારે ધાબે. અને ખેતી મોટી એટલે ફીંડલાય વળી કેટલાય, તે 10-10ના થપ્પા મારેલા, 10-10 ફીંડલાના. અને એ ફીંડલા પ્લાસ્ટિક જાત હુંવાળી, ટકે તો ટકે ને પડે તો પડે. હવે એક દિવસ સવારમાં ઉનાળાના દિન હું ઊભેલો આંગણામાં, અને સામે એ ધાબે કૂતરા ચડી ગયા, દાદરો ખુલ્લો જોઈને. અને કૂતરાને તો મજા આવે તો ફીંડલામાંથી ચડી ગયા. તે ફીંડલામાંથી કૂદાકૂદ કરે ને મસ્તી કરે 2-4 કૂતરા, તો ધક્કા લાગવાથી ફીંડલા પડ્યા નીચે. અને મારું વિચાર બોલવાનું ચાલુ થયું, સાલા કૂતરા ફીંડલા પાડ્યા, સાલા ફીંડલા શેના હશે? પ્લાસ્ટિકના છે. આ પ્લાસ્ટિકના ફીંડલા કોણ બનાવતું હશે? એ પૂનાની એક કંપની છે, ફિનોલેક્સ, એ બનાવે છે. તે સારું એમ કહેવાય છે કે ફિનોલેક્સ કંપની સરકાર સાથે કોલેબોરેશન છે ને ગમે તે કામ છે તે 50% સબસિડી આપે છે. તે ખેડૂતો, આ પછી મારી વિચાર યાત્રા, ખેડૂતો લોભના માર્યા લે ને 50% શું સરકારના સાલા ચોર બધા, ચોર હિયારું હોય એ બધા ખાઈ જાય. અને આ બધા ચૂંટણીઓ લડ્યામાં એના પૈસા વાપરે, આવા કલ્લા ગમે તે કરે ને સાલા રાજકીય પક્ષો આ કરે ને તે કરે ને એમ કરીને છેક અમેરિકા સુધી વિચાર પહોંચી ગયો. હવે ક્યાં કૂતરા અને ક્યાં આ છે અવ્યવસ્થિત વિચાર. કાંઈ નીપજે નહીં એમાંથી, માણસ પરેશાન થાય. સુંદર મજાની આમ એ કરે એને શું કહેવાય, આમ 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 ફિરકી, સુંદર મજાની ફિરકી હોય, ફિરકી એ વીટેલો દોરો સરસ લાગે, પણ ગૂંચવાય તો કોઈ કામનો નહીં. હા, કોઈ કામનો નહીં. ગૂંચવાય તો કોઈ કામનો નહીં. બહુ વાટો તો હાથ વાટે કહો તો. એટલે આવા અવ્યવસ્થિત વિચાર જ્યારે મનને પકડે અને આપણને જો ટેવ પડી હોય તો અવ્યવસ્થિત વિચાર એક વ્યસન બની જાય છે માણસનું. મનને એમાં મજા આવે છે. અને જો તમારા મનનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો આવી મજા આવી એકવાર, તો આવા જ વિચારોના ગૂંચળા જે કશા કામના નહીં. આ શું કામનો વિચાર? કૂતરા ચડી જાય, આપણે શું હે? આ પછી ત્યાં પહોંચી જાય ઠેઠ. તો એનો ઉપાય એક છે, આવી પરિસ્થિતિ હોય તો વિચારોને વ્યવસ્થિત કરી શકાય. અંગ્રેજીમાં એને કોન્ટેમ્પ્લેશન, વ્યવસ્થિત વિચાર, ઉપયોગી વિચાર. વિચાર છે, પણ માણસને ઘણીવાર વિચાર ભમાવી નાખે. કોન્ટેમ્પ્લેશન એક વિચારની ધારા એમ કહી શકાય, વિચારની ધારા. દાખલા તરીકે ઘરે પોતાના સંતાનના લગ્ન આવે ત્યારે પરિવાર ભેગો થઈને લગ્ન અંગે જે વિચારણા કરે, મહારાજને મળવું, તારીખ નક્કી, પત્રિકા છપાવવી, દિવસો જેટલા હોય એની ગણતરી કરવી, પત્રિકાઓ લખવી અને પહોંચાડવી,
દિવસ નક્કી આવે તો લગ્નની જરૂરિયાતો, રસોડું, મંડપ, કપડાં લત્તા, દરદાગીનો હોય તે, આ બધા ચોક્કસ વિષય છે. અને એ વિષય પરિવાર સાથે બેસીને કોઈ એકલી વ્યક્તિ પોતાનો નિર્ણય કરતો જાય, એક પછી એક પછી એક પછી એક. તો આવા વિચારને પરિણામે ગમે એવું કામ સફળ રીતે ઉકેલી શકાય. હા, વિચારની જે પદ્ધતિ છે દેટ ઇઝ કોન્ટેમ્પ્લેશન. જ્યાં કોન્ટેમ્પ્લેશનમાં ગડબડ થાય તો એ કામ અટવાય. તમારા બિઝનેસનો વિચાર કરો. જે ધારાથી તમે કામ નક્કી કર્યું હોય કે આ પ્લોટ ખરીદવો છે, સેકન્ડ સ્ટેપ આ નિર્ણય થયો આ પ્લોટ ખરીદવો છે. સેકન્ડ સ્ટેપ એના માલિકનો કોન્ટેક્ટ. 2, 3 માલિક સાથે મીટિંગ, ચર્ચા વિચારણા અને નિર્ણય. આમાં વચ્ચે તમારા આ વિચારણાના ક્રમમાં વચ્ચે કંઈક એવું ઉગી નીકળે કે આ તો પ્લોટ વેચાઈ ગયો, વાત ગઈ ને. જે કંઈ કરવું હતું એમાં ફાચર પડી, એ વિચાર ગયો. માણસ જે કામ આરંભે છે બધાય કામ એક તરહ સફળ થાય એવું નથી. એમાં એ વખતે વ્યક્તિના મનમાં જો એક વિચારધારા કોન્ટેમ્પ્લેશન, તો વ્યક્તિ પરેશાનીમાંથી બચી શકે. તરત નિર્ણય કરે, તરત પ્લોટ વેચાઈ ગયો, ધેટ્સ ઓલ, ભૂલી જાઓ. બીજું, પણ પછી હોંસી ચાલુ કહેતો હતો ને, આળસ કરો તો આમ જ થાય. પેલું પૂછવા જાવ તો ખબર ના રાખવી જોઈએ, ફોન કર્યો ખપે ને. આ માથાકૂટ, દેટ ઇઝ નોટ કોન્ટેમ્પ્લેશન, દેટ ઇઝ હેફાજાર્ડ થિંકિંગ. આ ઘૂસી આવે તરત. જ્યારે બિઝનેસમાં ખેતીમાં પરેશાની નથી. બિઝનેસમાં જ્યારે આવું થાય ત્યારે વ્યક્તિની અડધી શક્તિ તો એમ જ જાય, અડધી એમ જ જાય આ માથાકૂટો ઉકેલવામાં, પછી અડધી વધે. એમ છે ના ભગવાન? કેટલી બળતરા બેઠો છો, ખોટી વાત છે. એમાં જો આ તત્વ મન સાથે ગોઠવાઈ જાય, કોન્ટેમ્પ્લેશન એક માનસિક તાલીમ છે. ક્રમબદ્ધ નિર્ણય કરતા જુઓ, માનસિક તાલીમ. મિલિટરીના કાર્યો જુઓ, સરકારના અલગ અલગ ખાતાના કાર્યો જુઓ, બહુ ઊંચી કક્ષાએ એ આ રીતે નિર્ણય કરતાં કાર્યને પાર પાડે છે. એમાં ગૂંચવાડો આવે તો કાર્ય વણસી જાય, સરકારનું વણસી જાય, સરકારનું. એટલે આવું આપણા જીવનમાં બહુ આવતું નથી. જે બહુ જ બહોળો હજારો લાખો કરોડો અબજોનો બિઝનેસ કરનારા મોટા ઉદ્યોગ ગૃહો છે, એનું કાર્ય સરકારથી ચોક્કસ હોય છે. કદી ભૂલ ન થવા દે. કોન્ટેમ્પ્લેશન. ત્રીજી વિચારની રીત છે, દેખાશે ને નીચે, કોન્સન્ટ્રેશન. આ આવી આપણી ધારણા, એકાગ્રતા. આ વિચારક્રમ જુઓ કઈ ઠેકાણે આવે છે. જ્યાં સુધી માણસ આ કક્ષા સુધી છે ત્યાં સુધી સંસારમાં છે. આ કક્ષા સુધી એકાગ્રતા સુધી એ કેળવી લે માણસ તોય સંસારમાં છે. પછીમાંય સંસારમાં છે, પણ પછીનું સ્ટેજ સંસારથી જરાક અળગું છે, અને એ છે યસ હા મનવાજી ગયા હે મેડિટેશન કેમ લખાય? બરાબર છે. આ યાત્રા છે અને બધી જ એક રીતે મન સાથેની યાત્રા છે, મન સાથેની. એટલા માટે જો વ્યક્તિએ ધ્યાનના કાર્યમાં સફળ થવું હોય તો આગલા સ્ટેજની તાલીમ મનને હોવી જોઈએ. ધારણાથી તો ધ્યાનમાં વાર નથી લાગતી. ધારણા જે કોઈ ચીજ વસ્તુ સાથે એક સાધનાના મૂળથી, સાધનાના ભાવથી કરીએ તો ધીરે ધીરે રોજ ધારણા કરતાં જે ધારણા કરી શકો, એકાગ્રતા, જ્યોત કે જે
ગમતું હોય તે આપને સમય વધતે વધતે 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, અડધા કલાક સુધી અભ્યાસ કરતે કરતે જઈ શકાય. તો 5-10 મિનિટ પછી એવી અવસ્થા આવે છે, એકદમ તીવ્રતાથી તમે સળગતી જ્યોતને આમ જુઓ છો. કોઈ વાર જ્યોત જોતાં જોતાં છતાં અદૃશ્ય થઈ જશે, છતાંય નજર સ્થિર છે. જ્યોત હટી ગઈ પછી પાછી આવે, એમ કરતે કરતે અભ્યાસ વધતે વધતે એક તબક્કો એવો આવશે કે જ્યોત સળગે છે તે છતાંય તમે એને જોતા જ નથી. એને જોવા માટે મનની જે ધારા હતી એ ધારા અલોપ થઈ જશે, અને પછી જે ઘટે છે એ છે ધ્યાન. મનની ધારા અલોપ થયા પછી એકદમ તીવ્ર અભ્યાસથી માણસ ચાલતો જાય તો ધીરે 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 માણસને ધારણામાંથી ધ્યાન પ્રાપ્ત થઈ જાય. અને આ જે મનની તાલીમ છે, સીધા ધ્યાન થાય છે, નથી થતા એમ નથી, પણ ધારણાના ઉપયોગથી જો ધ્યાનમાં જવાય તો ઘણું કામ સરળ થઈ જાય. મનની માથાકૂટ બહુ હટી જાય. જે કામ મનને સમાવવાનું ધ્યાનમાં કરવું પડે એ ધારણાથી થઈ જાય. ધારણા એક અલગ કોન્સેપ્ટ છે, એક અલગ. આપને યોગ્ય લાગે તો આનો ઉપયોગ કરી જોજો. બહુ જડવેશ લાગ સિદ્ધાંતથી કહી શકાય નહીં, આ પ્રયોગ કરો, તમને એના હું કહું છું એનો અનુભવ થશે. 5-10 મિનિટના કોન્સન્ટ્રેશનના અભ્યાસ પછી આંખ ખુલ્લી છે, આંખ એ જ્યોતને જુએ છે, તે છતાં આંખ જુએ છે તે છતાં ઓચિંતી જ્યોત હટી જાય છે તે છતાં આંખ જોતી નથી. જે તીવ્રતાથી આંખ જોવા પાછળ જે માનસિક બળ હતું એ બળ વિલીન થઈ જાય છે, મન શાંત થઈ જાય છે, જોવાનું બંધ કરે છે, જ્યોત સળગે છે છતાંય જોતી નથી. એ અવસ્થા છે ધ્યાન. એકદમ અનુભવ કરી શકો, એકદમ ધ્યાનમાં જાઓ. ભલે આપની ઈચ્છા જે પસંદગી હોય તે, પણ જો તમને ફાવે તો ધારણાથી શરૂઆત કરો. ધારણાથી એમાં જે પદાર્થનો ઉપયોગ કરવો હોય એમાં લ્યો. સળગતી અગરબત્તી કે જ્યોત, એમાં મીણબત્તીની જ્યોત પણ ચાલે. આસ્તે આસ્તે મન કુદાકુદ કરતું હશે તો એ કામને છોડો નહીં. વિચારો આવે, જાત જાતની દલીલોમાં પેદા થાય, ભલે ને મન કુદાકુદ કર્યા કરે, આપણે એની અવગણના કરો અને કાર્ય ચાલુ રાખો. આંખનું ત્રાટક. આસ્તે આસ્તે બધા વિચારો પછી કૂદતા સમી જશે અને ત્રાટક ચાલુ રહેશે. જોતા જોતા એક અનુપમ અવસ્થા નજર આગળ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ વ્યક્તિને બેસાડી શકો, બેસો, પણ વ્યક્તિ તો બેસે નહીં, એટલી વાર કોણ બેસે? એટલા માટે જ્યોત. ઉગતા સૂર્ય જેની તીવ્રતા ઓછી છે પ્રકાશની, આથમતો સૂર્ય જેની તીવ્રતા ઓછી છે, આ બે ઘટનાનો ઉપયોગ કરી શકાય ત્રાટક માટે. અને આના કરતાં વધારે અસરકારક છે જ્યોત કરતાં. ઊંચું ધાબું, આસપાસ કોઈ માણસ નથી, એકલા જ છીએ અને સૂર્ય આથમે છે, બરાબર ચળકતો ગોળો દેખાય છે, આથમે છે. સ્થિતિજમાં આથમે એનાથી 4 આંગળ ઊંચો હોય, ત્રાટક ચાલુ કરો. ડૂબે ત્યાં સુધી ત્રાટક ચાલુ રાખો. આ એક યોગ માર્ગનો અભ્યાસ છે. મનને તૈયાર કરવું સહેલી વાત નથી, પણ આવા ઉપચારોથી આસ્તે આસ્તે મન તૈયાર થઈને તમને કે જે સાધક છે એને મદદરૂપ થતું આવશે. ધીમે ધીમે જરા ધીરજથી કામ લેવું જોઈએ. કોઈ ઉતાવળ, મનમાં કોઈ ધારણા વસી ગઈ હોય એવી વ્યક્તિને માટે આ કામનું નથી. ધારણા કેવી વસેલી હોય એ અહીંયા સાધકો આવે છે, એના ઉદ્ગાર, એની સાથે વાતો કરે એ જાણીએ એટલે ખબર પડે કે મન એ મન છે. એવી કુદાકુદ કરી મૂકે, 1-2 દી થાય તો સાધક આવીને ફરિયાદ કરે, ધ્યાન લાગતું નથી. કદીએ કર્યું ન એટલી વાર લાગે થાય? કદીએ ધ્યાન કર્યું જ નથી અને કલાકમાં ધ્યાન લાગે? એ આ પહેલાં બધું સમજાવી ચૂક્યા હોઈએ, બધું ટોટલ સમજાયું હોય કે આ જે લાંબો માર્ગ છે, આ મંત્ર શીખીને પછી ધ્યાનમાં બેસો. અનંત પ્રતીક્ષા,
જેમ લાંબા ખેતર ખેડનારા સાંજ પડે હાથેડા છોડી નાખે, એના મનમાં કોઈ ઉતાવળ નથી, સવારના ફરી જોડે. તો આગલા દિવસને અધીરે ઉતાવળ નથી, બીજે દિવસે એ જ શાંતિથી જોડે છે. આપણે જ પૂરું કરવાનું છે ને. બસ એ મિજાજથી ધ્યાન કરો. એ મિજાજથી જ્યાં સુધી પરિણામ ના આવે ત્યાં સુધી એક ધારી એ પ્રવૃત્તિ છોડો નહીં. મન પોતે માનશે થોડે થોડે. તો મેડિટેશન એ વિચારની છેલ્લી પ્રક્રિયા, જ્યાં વિચાર ઓલવાઈ જાય છે, વિચારનું પૂર્ણ વિરામ અથવા વિચારનું નિર્વાણ, એ મેડિટેશન છે. એને જરા સમજીએ. ધ્યાન એનું પહેલું લક્ષણ છે, ધ્યાન અક્રિયા છે. ધ્યાન કોઈ ક્રિયા નથી. બીજા શબ્દોમાં રજૂઆત કરવી હોય, તન મનની પૂર્ણ સ્થિરતા. તનની સ્થિરતા આસન માટે, ધ્યાન માટે જરૂરી છે. તનની સ્થિરતા શબ્દ આવશે આસન. ધ્યાનને માટે આ પહેલું તત્વ છે આસન. બેસતા આવડવું જોઈએ તે. એ તત્વ શું છે સમજીએ. યોગ્ય રીતે સુખાસનવાળી અથવા પદ્માસન અથવા સિદ્ધાસન અથવા વજ્રાસન, 4. યોગ્ય રીતે આસન, 4 પ્રકારના આસન આમાં કામ આવે છે. આમાંથી પોતાને જે અનુકૂળ હોય તે. સુખાસન હમણાં આપ બેઠા છો તે. હમણાં જે સ્થિતિ છે આ સુખ, આ નહીં, આ. ભગવાન તમે વાળી છે એ નહીં, એ સુખાસન નથી. ના ભલે, એટલે હું તો નિર્દેશ કરું છું, તમને ઠીક લાગે એમ બેસો. પગ ઊંચા કરવાની છૂટ છે, પણ હું તો નિર્દેશ કરતો હતો. હા, જરાક એની સૂક્ષ્મતા સમજીએ આ વાતની. પહેલાં આસન જોઈએ. યોગી પુરુષોએ 4 આસનની એક જ સરખી ભલામણ કરી છે. સાધકને આમાંથી જે અનુકૂળ આવે તે. તો સુખાસન તો આપણું પરિચિત આસન છે, હમણાં બેઠ સુખાસન. તો પછી પદ્માસન ને સિદ્ધાસન ને એ શું છે? એનાથી ચડિયાતા છે. હા, પણ જરા અઘરા છે. લાંબો અભ્યાસ હોય તો જ એમાંય પદ્માસન, વજ્રાસન તો તરત થશે, તરત જ. પણ હા, લગાવો ભગવાન, લગાવો મારા વાલા, લગાવો જોઈએ. દિનેશ નહીં, પણ ભાઈનું નામ શું? પેલો શૈલેષ. લગાવ જોઈએ. કડાકો બોલે નહીં. બોલાયો? વાહ, પૂરા 100 માર્ક્સ. હવે આ સહજ અભ્યાસ છે. પદ્માસન, સિદ્ધાસન જરાક જુદું છે. ડાબા પગની ઘૂંટી ગુદા નીચે મૂકવાની, ખેંચીને. ડાબા પગની ઘૂંટી ગુદા નીચે, અને જમણો પગ ડાબા પગના સાથળ મૂળમાં લઈ આવવાનો, અને જે સ્થિતિ પેદા થાય એ છે સિદ્ધ આસન, સિદ્ધાસન. એ સિદ્ધાસન છે, એ સિદ્ધોનું આસન છે. ક્યાં જોઈએ એ જરાક એની વાત સમજીએ કે સિદ્ધાસન ક્યારે જરૂરી છે. કે જ્યારે હઠયોગની કોઈ ક્રિયા કરવી હોય ત્યારે પદ્માસન નથી ચાલતું, ત્યારે સિદ્ધાસન જોઈએ. હા, સિદ્ધાસન જોઈએ. મૂળ બંધ, ઉડ્ડિયાન બંધ અને જાલંધર બંધ, એમાં મૂળ બંધનો આધાર જ સિદ્ધાસન છે. તો જ આગલા 2 બંધ કામ કરશે. પણ આપણા કામનું નથી. કેવું જોઈએ ને, આ દુકાનમાં બધુંય મળતું, આપણે થોડું બધું ખરીદીએ છીએ. આપણે તો આપણી વસ્તુ લઈ આવીએ. એમ આ 4 આસનમાંથી આપણે પસંદ પડે તે, પણ દુકાનવાળો તો બધું બતાવે ને કે આ લ્યો. એમ આઈ એમ શોપકીપર. જડશે
છે વાંધો નહીં, જડી જશે. નિંદ્રાસન છે, નિંદ્રાસનની દવાઈ છે. 10 વાગ્યા પછી દવા આપશે નિંદ્રાસનની. તો આ સાધન, આ જે અભ્યાસ આપને હોય, જો આપને અભ્યાસ હોય તો સુખાસન કરતાં પદ્માસન શ્રેષ્ઠ છે. જો અભ્યાસ હોય તો એનો ઉપયોગ કરો. કેટલી વાર એ જોઈએ. યોગી પુરુષોએ એવું માપ આપ્યું છે કે કોઈ પણ આસનમાં બેસીને સાધક જો બિલકુલ અડોલ મૂર્તિની જેમ 1 કલાક બેસી શકે, અડોલ, માથું ન ડગે, પગ ન ડગે, કોઈ ધ્રુજારી ના આવે, કોઈ અંગ એકે હલે નહીં, એકદમ મૂર્તિ જેવું લાગે ચિત્ર, 1 કલાક, તો યોગીઓ કહે છે કે તો આસન સિદ્ધ થઈ ગયું. એ સાધકનું આસન સિદ્ધ થઈ ગયું. એ સિદ્ધ થયેલા આસનનો પછી ધ્યાનમાં ઉપયોગ કરી શકાય. એટલે પહેલાં આપણે જરા ઉતાવળાય, એટલે જે આસન હોય સાચું ધ્યાન કરાવો એમ છે ને. તો આગલા સ્ટેપ આસન પ્રાણાયામ રહી ગયા. એટલે એનું તત્વજ્ઞાન સમજવું જોઈએ, સમજ્યા જેવું છે. ભલે ઉતાવળ હોય અથવા સમય નથી તો બીજી વાર, પણ એનું તત્વ જાણવું જોઈએ. આસન એક અદ્વિતીય ઘટના છે સાધકને માટે. આસન શક્તિ નૂરી તેજ, નૂરે ખલક્યા નિરંજન હેજ, આવા સદગુરુના શબ્દો છે મંત્રમાં. તો આસનથી આપણા શરીરમાં જે કંઈ આગળ તપથી ઘટના ઘટે એ બ્રહ્મનું તેજ પ્રગટે છે. ધ્યાન એમ કરતે કરતે આગળ, પણ એનો આધાર આસન છે એમ કહેવું છે સદગુરુનું. આસન સિદ્ધ થાય પછી બધું મળે. એટલે આસન જોઈએ. આસન આ મેં આપને વ્યાખ્યા કરી તે ઓછામાં ઓછો 1 કલાક. હવે 1 કલાક જે કોઈ બેસી શકે એ 2 કલાકે બેસી શકે. 1 કલાક સુધી કાંઈ નથી, કોઈ દુખાવો નથી, કાંઈ કહેતા કાંઈ અળવિતરું નથી શરીરમાં, તો એને બીજો 1 કલાક બેસવામાં બિલકુલ સરળ છે. સાચી વાત છે ને, બિલકુલ સરળ. હવે 4માંથી કોઈ એક આસન, જે કોઈ, એમાં સિદ્ધાસન છોડી દેવાનું. વજ્રાસન ઉપયોગી છે, ખૂબ ઉપયોગી, આટલું જ પદ્માસન જેવું જ. પણ વજ્રાસન બધાને કદાચ શરીરના સાથળની સ્થિતિ બરાબર ન હોય તો ઘણીવાર બેસી ન શકાય. કદાચ બેસી શકો છો કોઈ? કેટલી વાર? ના, એ ઓછી પડે. 1 કલાક જોઈએ. 1 કલાક બેસી શકો ખરા? તો અભ્યાસ કરો. સારું છે. નહીં તો સુખાસન તો છે. સુખાસન તો સુખાસન, હા, સુખાસન તો સુખાસન, પણ એ સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય એવું મૂર્તિ જેવું શરીર દેખાવું જોઈએ. કોઈ માણસ એને જોઈને એમ લાગે મૂર્તિ બેઠી છે. આટલી એકદમ જડબેસ લાખ સ્થિરતા 1 કલાક પ્રાપ્ત થાય એ માણસને માટે ધ્યાન સહજ બની જાય છે. ધ્યાનનો અભ્યાસ માટે પહેલી પૂર્વ શરત અથવા એનું તત્વ આ છે, સ્થિર આસન. હવે સ્થિર આસન પ્રાપ્ત કરવા માટે એના અભ્યાસને એ બધું એ આખો અલગ વિષય છે, અલગ અલગ વિષય છે. એમાં પ્રાણાયામે ક્યાંક કામ કરે છે. પ્રાણાયામ પણ વાયુની નિયમિતતા, સ્થિરતા એ માત્ર પ્રાણાયામના અભ્યાસથી માણસને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અને શરીરમાં થતાં કોઈ એવા અળવિતરા, હાચા ખોટા એ બનાવો સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે શરીરમાં, આસન મારીએ ત્યારે. એટલા માટે પ્રાણાયામ આ બધા એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. ઉતાવળા યુગમાં ધ્યાન કરાવો, બેહો ત્યારે આ રીતે આસન થયા પછી, આસન તો અનિવાર્ય છે જ. આવું આસન સ્થિર થાય ત્યાર પછી એની આ 1-2 મુદ્રાઓ સમજી લઈએ. ધ્યાન મુદ્રા, જ્ઞાન મુદ્રા, આમ. આનાથી કોઈ એવી અદ્રષ્ટિ કોઈ સર્કલ સર્જાય છે. જ્યારે ધ્યાન કરીએ ત્યારે કોઈ શક્તિનો પ્રવાહ પેદા થાય છે અંદર. એ શરીરનો ત્યાગ કરીને જતી ન રહે. તો આ મુદ્રા છે એને રોકી રાખે શરીરમાં. આ મુદ્રા છે ચક્કર થાય, રોકી રાખે શરીરમાં. અને તમે હાથ પગ ગમે તેમ કોઈને અડીને બેઠા હો
તો એમાંથી ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય જે કંઈ મળે તે. એટલા માટે કોઈ મુદ્રા હોવી જોઈએ. હા, એ ચાલે, એકદમ ચાલે ભગવાન, એકદમ ચાલે. બહુ શ્રેષ્ઠ વાત છે આ. પણ જરા ઘણીક વાર પ્રભુ આપને શું થશે કે આંગળા ભીડાશે ને, થોડીક વાર રહીને દુખશે. નથી દુખતા? કડજી રે. હા, એટલે એ સ્થિતિ ખરાબ છે. એથી આમ આ નિરાંતની સ્થિતિ, આ ડાબો હાથ નીચે, જમણો ઉપર. યોગી પુરુષોએ અખતરા કરીને આ ક્રમ નક્કી કર્યા છે. હવે આવે છે ધ્યાન. સાચે સાચું ધ્યાન શું છે? તો એની વ્યાખ્યાનું તત્વ આ છે કે તન મનની સદંતર નિષ્ક્રિયતા એ ધ્યાન છે. તો તનની નિષ્ક્રિયતાઓ તો આસન સિદ્ધ કરીને આપણે પ્રાપ્ત કરી. હવે રહી મનની નિષ્ક્રિયતા. મનની નિષ્ક્રિયતા એટલે મન જે કંઈ કરે છે કરતું અટકી જાય ને પછી કાંઈ ન કરે એ અવસ્થા. એને યોગની ભાષામાં નિર્વિચાર અવસ્થા. બસ આ ખરેખરું સ્ટેજ છે. અહીંયાથી ધ્યાનનો પુરુષાર્થ શરૂ થાય છે. અહીંયાથી ધ્યાનનો પુરુષાર્થ નિર્વિચાર અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય ત્યાંથી શરૂ થાય. આસન મારીને બેઠા પછી એની એક પૂર્વ તૈયારી છે ધ્યાનને માટે, અને એ છે માનસિક તૈયારી. મનમાં ઉમંગ, ઉત્સાહ, ઉલ્લાસ, પ્રેમનું વાતાવરણ ધ્યાન પૂર્વે. આ કાઢી નાખો તો વાંધો નહીં ને ભગવાન. આ પૂર્વ તૈયારી. મનમાં કોઈ ખટકો, કોઈ ચિંતા, કોઈ વિરુદ્ધની વાત, ઉદાસી, કડવાશ, કર્કશતા, આ બધું મનમાં જો હોય તો ધ્યાન થશે નહીં, અને એ અવસ્થામાં કરવું પણ નહીં. મનની અવળી જ્યારે સ્થિતિ હોય એ અવસ્થામાં ધ્યાનનો વિચાર સરખો નહીં કરો, નહીં તો એ ટેવ બની જશે. આપણે જે જીવનથી પરિચિત છીએ, મારી વાત જરા ધ્યાનથી સાંભળજો. આપણે જે જીવનથી પરિચિત છીએ એ જીવન સંસારના કાર્યોવાળું છે. એ કાર્ય આપણને આવડે છે. ખાતા આવડે, પીતા આવડે, રાંધતા આવડે, કપડાં પહેરતા, ધોતા, ઘરની વ્યવસ્થા કરતે, ધંધો, બિઝનેસ, હિસાબ કિતાબ લખવા, શું નથી જાણતા આપણે? સાચી વાત ને? એ જેનાથી પરિચિત છીએ એ અવસ્થામાંથી પેદા થતો તણાવ એ આમાં નડે. બિઝનેસમેન છો તો ઓફિસથી ઘણું કરીને ઘરે તણાવ લઈને આવતા હશો. એમ આઈ રાઈટ સર? એમ આઈ રાઈટ? બસ એ આમાં નડે. હાજી. એમાંથી મનને કેમ નિવૃત્ત કરવું? જો આ વિષય આપને ગમતો હોય ધ્યાનનો, તો બિઝનેસ ધંધામાંથી પેદા થતો તણાવ, એના કારણથી મનની જરી આડી અવળી અવસ્થા, એને માટે થઈ ઘરમાં આવી થોડી ગેલગમત, બાળકો હોય, જીવનસાથીઓ એની સાથે કરી લીધી, ઈરાદાપૂર્વક કાંઈ એવી વાત ઊભી કરવી, હસાય, તાલી પડાય, આમ તેમ થાય, એમ કરીને મનની અવસ્થા બદલી જશે. આ પ્રયોગ કરજો. હવે પછી આવો સમાચાર તમે જ આપો છો કે હવે તો બબે જ રહ્યા છીએ, તો પછી બે વચ્ચે જરા મન મુટાવ હોય, બરાબર હોય, એમાં વાંક ગણાય તમારો. કોઈ કારણ નથી. એ આ તકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તમારી બુદ્ધિ પ્રમાણે એવું સુંદર વાતાવરણ સર્જી શકાય ઘરમાં. આવો ચા પીએ સાથે, સામસામા બેસીને કોઈ ગપસપ કરીએ. બેમાંથી જેને સૂજે એ સામેના પાત્રને શું પ્રિય છે એ ગોતી કાઢે. એક સામાન્ય ચેષ્ટા હોય છે, સામાન્ય ચેષ્ટા. મનનું હવામાન તરત બદલી જાય, તરત જ મોટું નહીં એમ થઈ જાય. અસ્તુ સામાન્ય ચેષ્ટા હોય
હવે આ તમને સાંભળીને દાંત આવે છે, પણ ઘરે શી ખબર કેમ કરતા હશો. બહુ જરૂરી છે, બહુ જ જરૂરી. હા, જો આ ટેવ નહીં હોય તો તમને મન મુટાવને ઉદાસી છોડશે નહીં. આ મારું કહેવું આ છે, અને એવું જ લગભગ જીવો છો બધા. હા, હવે આ સ્થિતિ બદલે નહીં તો ધ્યાન કેમ થાય? ખરી પરીક્ષા ત્યારે છે. એટલે બે ઈરાદાપૂર્વક અગાઉથી નક્કી કરીને આપણે ધ્યાનમાં જવું છે, બેસવું છે, તો ધ્યાનની પૂર્વ તૈયારી રૂપે મનમાં ઉલ્લાસ, આનંદ, ઉમંગ, કોઈક રીતે મન પ્રસન્ન થઈ જાય, તણાવ જતો રહે. એ જી એ તો સામેનું પાત્ર સહન કરે તો. એ તો એમ કે તમે ગલવે એમ કે શરમ નથી આવતી, માં જોઈ ગયા તો. પણ હા, એ જો અગાઉથી પ્રયોગ કરી રાખેલો હોય, અગાઉથી તમે જરાક આમ કરીશ તો ઠીક લાગશે. હમણાં અમે થોડું તમને કહી શકીએ ઊભા થઈને ગલગલિયા કરો. એવા અમે નફટ નથી. એટલે ભગવાન ભલે આપણે, અને આ ગમત સાથે લઈ જજો, આમાં તો ટુકડો સાથે લઈ જજો, કાગળમાં બાંધીને કામ લાગશે. પણ આ જરૂરી છે ધ્યાનને માટે. મનની પ્રસન્ન સ્થિતિ ખૂબ એ અભ્યાસ હોય તો થાય. અભ્યાસ હોય અને મનમાં સંકલ્પ હોય, હું ધ્યાનમાં, હા, એક ઉપચાર છે. ધ્યાનમાં બેઠાથી સાચે સાચ પેલો સ્ટ્રેસ ઘટે છે અને અલોપ થઈ જાય. બિલકુલ સાચી વાત છે. પણ એવું બધાને તો ન હોય, એકાદા ભૈલાલને હોય એવું, બધાને અભ્યાસ ન હોય. એટલે આ ઉપચાર છે, મનની તૈયારી. કોક ઉપચાર કરીને એટલા માટે સાંજના ઘણે ભાગે ધ્યાન કરવું કઠણ પડે છે. આખા દિવસની આપાધાપી, જાત જાતના માણસો મળે, વિચારો ખડકાય, કોઈ ચિંતાના, કોઈ ખેંચના, કોઈ સ્ટ્રેસના, કોઈ કાંઈ. એમાં આનંદ ઉપજાવે વિચારો બહુ ઓછા હોય છે, બહુ ઓછા. એ પરેશાની લઈને માણસ ઘરે પહોંચે. તો ઘરે આવા તમને સૂચતું જ હશે, મારા કરતાં તમે હોશિયાર લાગો છો. એક ઉપચાર કરાય. ઘરે ગાડી મૂકી તમારા જીવનસાથીને ખબર ન પડે એમ પોતાના બેડરૂમમાં જઈને, બેડરૂમમાં સગવડ છે મોઢું ધોવાની, ફ્રેશ થઈ કપડાં પહેરીને જ એકવાર સૂઈ જાઓ. ઓશિકું કાઢીએ ને શરીરને બિલકુલ રિલેક્સ કરી દો. બધા જ સ્નાયુઓને રિલેક્સ, એવા રિલેક્સ કે આમ તમારો હાથ ઉપડે, કોઈ આવીને ઉપાડે આમ ને છોડે તો પાછો પડી જાય. હા, આ એક જાદુ છે, કરી જોજો. શરીરમાંથી માનસિક જે ખેંચાણ છે એ પણ જતું રહેશે આસ્તે આસ્તે. આવું હોય તો જુદી જુદી અનેક રીતો છે આપણા મનને તૈયાર કરવાની, પણ અંતે જતાં અહીંયા પહોંચવું પડશે. હા, આ મુકામ છે. ને આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય, મન બહેલે છે, ત્યાર પછી જસ્ટ સહજ બેસી જાઓ. સહજ, કોઈ હું ધ્યાન કરવા બેસું છું આવી સભાનતા સાથે નહીં. સહજ બેસો, સહજ બેસો. શરીરે ઠીક લાગે એમ થવા દો. આસનનો અભ્યાસ છે એટલે યોગ્ય જ થશે. સેજ ભીતનો ટેકો લેવો પડે તો લ્યો, પણ શરીર સેજ આમ ટાઈટ રહે એટલું જરૂરી છે. આ આસનમાં આમ ઢીલું પડશે, પણ જો પદ્માસન ફાવતું હોય તો ઢીલા બેસી જ નહીં શકો. આખું શરીર ખેંચાઈને તૈયાર રહેશે. પદ્માસન મારો સચિન, જોજો. પદ્માસન મારો.
જો હવે સચિન ઢીલો નહીં થઈ શકે, અહીંયાથી પદ્માસનના જે આકારમાં આ બે પગ કેવી રીતે ગોઠવાય છે એના સ્નાયુઓ, તે આખું ખેંચાણ આ તમારા પીઠ પાછળના સ્નાયુને ખેંચી રાખે, તમને આમ થવા જ ન દે, આમ જ રહેવું પડે. આ સહજ રહેશે, એક દુખાવો થયો ને એવું નથી થતું, સહજ, અને એક આરામની સ્થિતિ આસ્તે આસ્તે આવી જાય. જો આ આપને ફાવતું હોય, સચિન ફાવે છે, દુખાવો થાય, અહીંયા દુખે છે, તો અભ્યાસ કરો અભ્યાસ, બહુ લાભ થશે, બહુ જ લાભ. જો પદ્માસન ફાવે એને માટે, ન ફાવે તો સુખાસન તો છે જ. એ સુખાસનમાં બેસી એક સહજ અવસ્થામાં બેસી હાથ યોગ્ય લાગે એ રીતે ગોઠવો, આમ તેમ. પછી પોતાના અભ્યાસ પ્રમાણે મનને, શરીરને શાંત કરી નાખ્યું. શરીર મૂર્તિ જેવું થઈ જતાં વાર નહીં લાગે. અભ્યાસ છે તે તરત આમ સ્થિર. મનનું શું? વિચારો ચાલુ છે, તો જો પ્રસન્નતાની સ્થિતિમાં બેસતું, પ્રસન્નતાની સ્થિતિમાં, તો વિચારો એવા જ હશે. મનમાં ઉલ્લાસ ઉમંગ રમતા હોય, કંઈ એવી વાત બન્યો, તાલીઓ લેતા હસતા હસતા ચિંતા બેસી ગયા, તો મનનું એ હવામાન પછી તરત બદલશે ને એવું રહેશે. ને એ સ્થિતિમાં આ આસન મારીને બેસો, શાંત થાઓ, શ્વાસને જોયા કરો, ધીમા કરો, શરીરને સૂચના આપો, શિથિલ 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 શિથિલ. આ ઉપચાર છે. જેને પહેલી શરૂઆત છે એને આ જોઈએ. જેને અભ્યાસ થઈ ગયો એને એમ કહેવું કોઈ જરૂર નથી. અને ત્યાર પછી શ્વાસ જોતા રહો. તે અનેક પ્રકારની શ્વાસની ટેકનિકો છે, અનેક. એમાંથી તમને ગમે તો લાંબા શ્વાસ લ્યો, ધીમે ધીમે, દબાણ વિના લાંબો શ્વાસ લ્યો. 1 કે 2 સેકન્ડ રોકી ધીરે 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 જરા પણ દબાણ વિના શ્વાસ છોડો. શ્વાસ છોડતા 2 રીતની એવી અદ્ભુત અવસ્થા સર્જાય છે. એક અવસ્થા, શરીર રિલેક્સ થઈને આરામની સ્થિતિમાં જતું રહે, બધાય તણાવ હટી જાય. એક. બીજી અવસ્થા, વિચાર તરત જ બંધ મનના. મન બધું જ વિચારો પડતા મૂકી ને આ શું થયું. જે શ્વાસની પ્રક્રિયા સામાન્ય છે, ટૂંકા શ્વાસની, એમાં તો મન ઠીક લાગે એ કરે. પણ જ્યાં આસન લીધું અને લાંબો શ્વાસ લીધો, તો તરત મનને કુતૂહલ થશે, આ શું થયું, એટલે જોવા દોડશે, એમાં પરોવાઈ જશે. 1 કે 2 સેકન્ડ સુધી રોકો. જેમ શ્વાસ પૂરો છૂટશે, આખું શરીર છેક પગના તળિયા સુધી એક વિશ્રાંત, અદ્ભુત શાંતિની વિશ્રાંતિની અવસ્થામાં જતું રહેશે. ઈરાદાપૂર્વક આ સ્થિતિને અનુભવો. આંખ બંધ કરી ઈરાદાપૂર્વક અનુભવો. હું એનો અનુભવ કરું છું. એ સભાનતા સાથે શરીરની જે અદ્ભુત સ્થિતિ થાય છે, અનુભવો. તમને એમ લાગશે કે જાણે આહા, મને કોઈ પરમ શાંતિની સ્થિતિમાં લઈ જાય છે. આંખ ખોલવાની નહીં. શ્વાસ લાંબા જેટલી વાર લઈ શકો, 1, 2, 4, 5, 8, 10 સુધી જઈ શકાય. તો લગભગ 5-6 શ્વાસ પછી આ ક્રિયા ધીમી પડશે. મન એકદમ શાંત છે અને કોઈક અજબ જેવી એક અન્ય મનસ્ક સ્થિતિ પેદા થશે. છતાં શ્વાસ ચાલુ રાખો એને ટેકા માટે. એમ કરીને 10 શ્વાસ સુધી જાઓ. લગભગ 11મો શ્વાસ તમે લઈ નહીં શકો અને ધ્યાન થઈ જશે. થોડાક 4, 5, 8, 10 દિવસના અભ્યાસ પછી ધ્યાન થઈ જશે. 10 થી હદમાં હદ 11 શ્વાસ, એથી વધુ નહીં. તરત ધ્યાનમાં જતા રહેવાશે. શ્વાસ એને ઠેકાણે, એને ઠીક લાગે એ રીતે આવજા કરશે. એની સહજ સ્થિતિમાં જતા રહેશે. કોઈ તોફાન નહીં હોય. જે થોડાક સમય પહેલાં મનનું તોફાન અનુભવાતું હતું, એ પરમ શાંતિ, એક સહજ અવસ્થા, બિલકુલ સહજ. હું જે ભાવથી આપને કહું છું, એ ભાવમાં આપને એ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો
તો 5-10 મિનિટના પ્રયાસમાં ધ્યાન થઈ જશે. મારા મનમાં જે ભાવ રમે છે એ જરા હું જે મારા મનમાં અનુભવું છું તે, શ્વાસ છોડીને હું જે અનુભવું છું તે, એ બે ઘટના હું તમને ટ્રાન્સફર નથી કરી શકતો, પણ વારંવાર તમને કે કરું તો કોઈક વાર ઝલક પ્રાપ્ત થાય કે સ્થિતિ શું હશે. શ્વાસ છોડીને શરીરની કઈ સ્થિતિ થતી હશે, શરીર એવી સુંદર સ્થિતિમાં જતું રહે, આમ મજા મજા મજા. એનો જરા અનુભવ કરવો પડે, અને અનુભવ ન થાય તો એકવાર આ પ્રયાસ એક ધારો ચાલુ રાખો, ઓચિંતો અનુભવ આપશે કે શરીર શાંત થયું. પછી તો અભ્યાસ થાય ને ત્યાર પછી સહેજ મનમાં લટકો કરીએ. આટલી વાર બે ક્રિયાઓ બંધ હતી, શ્વાસની બંધ અને વિચારની બંધ, બિલકુલ શૂન્ય મનસ્ક. એ જે સમયગાળો છે એને અભ્યાસથી સચિન અભ્યાસથી લંબાવી શકાય. આસ્તે 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 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, કલાક, 2 કલાક, એ છે ધ્યાન. એ તત્વ ધ્યાન છે. હાજી, એ ધ્યાન છે. ધીરે ધીરે લંબાવવાનું, અને એકવાર 15થી 20 મિનિટ સુધી એ અવસ્થા આપને પ્રાપ્ત થાય, નો ક્વેશ્ચન સર, આપનું ગાડું ચાલ્યું, પછીથી કોઈ સવાલ નહીં. પણ એ અવસ્થા 15થી 20 મિનિટ રહેવી જોઈએ. સામાન્ય ધ્યાનની ઝલક આવે એ કહેવા પૂરતું બરાબર છે, પણ પૂરતું નથી. અમે સાધકોને કહીએ છીએ જરા એને જરા આશ્વાસન રહે, એટલે બેટા તને ઝલક આવીને આમ થયું હો, વારે વાહ, હજી કર. પણ સાચી હકીકત 15થી 20 મિનિટ એ સ્થિરતાનો સમય આટલો મળી જાય ત્યાર પછી ગાડી ચાલી ધ્યાનની, પછી નો ક્વેશ્ચન, પછી ઊંડા 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 ઉતરતા જઈએ. ધીરે ધીરે તન મન બેયની અવસ્થા ખોવાતી જાય, બંને છે જ નહીં. એ અવસ્થામાં માત્ર અને માત્ર ધ્યાન જ રહે છે. એ અવસ્થામાં શરીરે નથી, મન પણ નથી, કોઈ કરનાર નથી, છતાં એક એવી અદ્ભુત અવસ્થા, આ હું જે કહું છું એ તમને હું આપી નહીં શકું. હું અનુભવી શકું, તમે મારી જેમ અનુભવો તો ખબર પડે. એટલે આ જે આધ્યાત્મિક વાતો છે જેટલી, ખાસ કરીને ધ્યાનના ક્ષેત્રની, એ બિલકુલ સ્વ અનુભવનો વિષય છે. હા, પોતાની જાતની સાથે એક સંવાદ કરી, પૂરા પ્રમાણિક બનીને, પૂરા પ્રમાણિક આ ક્રિયા આરંભો તો પ્રભુ, નો ક્વેશ્ચન સર, તમને ધ્યાન પ્રાપ્ત થશે થશે અને થશે જ, થશે જ. તરત મન ને વિચાર બે ઓલવાઈ ગયા. તરત એ જે ગાળો લાંબો કરવાનો છે, અભ્યાસનો ગાળો, જેમ બીજા બધા પુરુષાર્થ કરીએ છીએ તો કંઈ ચપટી વગાડતા બધા કામ થોડા થાય છે. આટલા બધા પુરુષાર્થ કરીને જ્યાં તમે પહોંચ્યા છો, કંઈ એક દીમાં થયું ના, તો આમાંય વાર તો લાગે ને. પણ આમાં મૂડી રોકાણ નથી, આમાં ખોટ નથી, જે છે લાભ જ લાભ છે. થોડોક એવો કદી ખોટ નથી આવતી આમાં. આનું બેલેન્સ શીટ હંમેશા જમણી બાજુ જ ભારે રહે છે. આ ધ્યાન છે. એકવાર તમે ઈચ્છો તો 5-10 મિનિટ આનો અનુભવ લ્યો. લાઇટો જરા ઓછી કરો ભગવાન. જમ્યા પછી કેટલા ટાઈમ પછી? જમ્યા પછી ઓછામાં ઓછા 4 કલાક પછી. જમ્યા પછી ધ્યાન નહીં કરવું, આસન પ્રાણાયામ કાંઈ નહીં કરવું, કાં ખાલી પેટે. હા, બી ચાલુ રાખો. આટલો ઉજાસ જોઈશે એટલે અજવાળું નડશે તમને. જરા અજવાળું હશે ને, આંખમાં ખોતરા કર્યા કરશે. હા, બરાબર. હા, એટલા માટે આ લાઇટો થોડી ઓછી, અને ખૂબ શ્વાસ ખેંચી એકાધિક 2 સેકન્ડ પૂરક કરો, અને પછી ધીરે 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 રિલીઝ કરો. ધીરે 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 ધીરે. નડશે પ્રભુ, ભગવાન નડે છે જી, ભાઈ બંધ કરો. ચાલો ચાલો, આ એક અનુભવ લ્યો.
શ્વાસ ખેંચો, આસ્તે આસ્તે ખેંચી ફેફસાં પૂરા ભરાય એ રીતે, અને પછી એકાધિક 2 સેકન્ડ કુંભક કરો અને સહજ રીતે આસ્તે આસ્તે છોડતા જાઓ અને એક અદ્ભુત અવસ્થા શરીરની સ્થિતિની એનો અનુભવ લ્યો. શાબાશ ભગવાન. હરિઓમ. ભગવાન લાઈટ ચાલુ કરજો ભૈયા. ધીમે ધીમે જાગૃત થઈએ પ્રભુ, ધીમે, કોઈ ઉતાવળ નથી. ધ્યાનના કોઈ પ્રકાર નથી હોતા, માત્ર ધ્યાન જ હોય છે. પણ વ્યક્તિએ રુચિ અલગ અલગ, શક્તિ અલગ અલગ, સમજ અલગ અલગ, પણ દરેક વ્યક્તિને ધ્યાનમાં જવું છે. હા, આ રુચિ બધાની એક છે, ધ્યાનમાં જવું છે, પણ વિવિધતા ઘણી છે. તો કોઈ વ્યક્તિ હંમેશા ઉલ્લાસિત હૃદયથી જીવતી હોય, આનંદ પ્રમોદમાં, એને કોઈ મહેનત નથી થતી ધ્યાનમાં જવાની. પણ ધંધા બિઝનેસવાળા માણસો, કોઈ જવાબદારી ભર્યા હોદ્દાવાળા માણસો, અથવા કોઈક રીતે થોડા ચિંતાગ્રસ્ત, તણાવભર્યું જીવન જીવતા હોય એવાને માટે ધ્યાનમાં જવું જરા સહજ રહેતું નથી. તો એને કોઈ ઉપાય કરવા પડે. જે ઉપાય છે એને ટેકનિક કહે છે. ધ્યાનમાં જવાની કોઈક ટેકનિક. એ ટેકનિક એ જરા સક્રિયતા છે. જેમ કે ઉપર હમણાં ધ્યાન કર્યું, મૃત્યુનું ધ્યાન. તો મૃત્યુનું ધ્યાનમાં જવા માટે જે કોમેન્ટરી સૂચના આપતા હતા એ બધી એક્ટિવિટી, પ્રવૃત્તિ છે મનની. ચિત્તને અંગૂઠે લઈ જાઓ, આ લઈ જાઓ, તે લઈ જાઓ, એ પ્રવૃત્તિ છે મનની. પણ પ્રવૃત્તિ તો ખરી ને, પણ એ પ્રવૃત્તિ કરતે કરતે આખું મન એક પ્રવૃત્તિમાં વિલીન થઈ જાય ને, અને ત્યાર પછી જે ઘટના ઘટે છે એ ધ્યાન. એવો ઘણાને અનુભવ થયો. તો એમાં જવા માટે આવી કોઈ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરી એના ઉપરથી ધ્યાનનું નામ પડે. જેમ કે સહજ ધ્યાન હમણાં જે કરતા હતા તે, જેમ કે શૂન્ય ધ્યાન, જેમ કે વાત્સલ્ય ધ્યાન, જેમ કે વિહગ ધ્યાન, જેમ કે મૃત્યુનું ધ્યાન. આવી રીતે એ જે આગલા જે શબ્દો છે એ ટેકનિક છે. એ વ્યક્તિને ધ્યાનમાં લઈ જવા માટે કેટલીક વાર એની જરૂર પડે છે. એના ઉપરથી એનું નામ પડે એટલા માટે થઈ ને આ વાતની જાણ આપણાથી વધારે કદાચ ભગવાન શંકરને હતી. એટલે એને 112 ધ્યાનની ટેકનિકો બતાવી. 112 ધ્યાનની ટેકનિકો છે અલગ અલગ. આજે જ્ઞાની પુરુષો, યોગી પુરુષો 112 ટેકનિકો એનું જ્યારે વિશ્લેષણ, વિવરણ આપે છે અને પ્રયોગ કરીને બતાવે છે, ત્યારે એ યોગી પુરુષો એમ કહે છે કે 101 વાત, 112 ધ્યાનની ટેકનિકો છે, એમાંથી આપને માટે કોઈ એક જ છે. તેથી વાંચીને કે અભ્યાસ કરીને અથવા કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્ટર પાસેથી જાણીને 3, 4, 5, 6 ધ્યાનની ટેકનિકો જાણી લઈએ અને પોતાને પસંદ પડશે તરત વાંચો એટલે હા, મારે માટે આ બરાબર છે, મારે માટે આ બરાબર, વધી નહીં આવે. તો એ 5-6 જે રૂચે એને પ્રયોગમાં લ્યો. અઠવાડિયું, 2 અઠવાડિયે એક ટેકનિક. એમાંથી ગમે એક ટેકનિક તમને ફાવી જશે, તમારા સ્વભાવ સાથે, રુચિ સાથે, તમારી અવસ્થા સાથે અનુકૂળ થઈ જાય. બસ 112માંથી એ ટેકનિક આપને માટે છે. પછી બીજી 111 આપને માટે કોઈ કામની નથી. એકનો ઉપયોગ કરો, એકનો. આ એક તત્વ સમજી રાખવું. કેટલીક ટેકનિકો યોગી પુરુષો એમ કહે છે, કેટલીક ટેકનિકો ભૂતકાળમાં જરૂરી હતી, આજે હવે કામમાં આવે એવી નથી, પણ એનો આપણને અભ્યાસ નથી. કેટલીક ટેકનિકો આજે ઉપયોગી છે અને કેટલીક હજી ભવિષ્યમાં ઉપયોગમાં આવશે. 112 આ રીતની છે. તો આપણે જરા પ્રાયોગિક રીતે એને લેવી પડે. વાંચનથી અથવા કોઈ
આવા જાણકાર માણસ પાસેથી એને જાણી ને આપણે માટે ઉપયોગી શું, તો આપ માનો નહીં, મનનું વલણ એવું હોય છે, મન કશુંક પોતાનું રુચિકર શોધ્યા જ કરે છે. સંસારના ક્ષેત્રમાં અને ધર્મના અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં શોધ્યા જ કરે છે. તો આવું શોધતે એક ટેકનિક જે તમને આવે, તરત તમારું મન ત્યાં ઠરી જશે કે હા, મારે માટે આ એમ અંદરથી પડઘો પડે. પછી બીજો વિચાર છોડો. પછી એ ટેકનિક જીવનભર એનો અભ્યાસ કરો. રોજ અભ્યાસની વસ્તુ બનાવી દો. એક સહજ અવસ્થા બની જશે અને ગમે ત્યારે એના મારફત તમને ધ્યાન પ્રાપ્ત થઈ જશે. આ બીજું ધ્યાનનું તત્વ છે. જરા મનમાં ગડમથલ ચાલતી હોય કે ફલાણા ધ્યાનને ઢીકણા ધ્યાનને આવું કહેવાય છે, એ શું છે, તો એનો જવાબ આ છે, માત્ર ધ્યાન જ ધ્યાન છે. બીજી બધી વાતો જોડાયેલી છે, એની ટેકનિકો છે, એ ધ્યાન નથી. ધ્યાનમાં જવા માટેની પદ્ધતિ, એ ટેકનિક.